Honorable Chairperson, respected teachers, and my dear colleagues, Assalamu alaikum and good morning. Welcome to today's Journal Club presentation. Today's presentation is chaired by Dr. Tufailuddin Ahmed, Associate Professor and Head Department of Cardiology, CBMCB. Today's our panel of experts, Dr. Emdadul Haq, Associate Professor, Department of Cardiology, and Dr. Parvez Rahman Khan, Assistant Professor, Department of Cardiology. Our speaker, Dr. Faizul Arifin, Indoor Medical Officer, Department of Cardiology. Before start, I would like to present our departmental annual data in short. In 2025, our outpatient department have patient 2,366, total ECG 20,967, total echocardiography 3,555, total admission 960, total transfer in 414, total patient in bed 1,374, total transfer out 85, total DC 19, DOR 967 and DORB 17, referred patient 57, total expired 58. In comparison to 2024, in outpatient department, ECG echocardiography is improved than previous year. Now I request our chairperson and panel of experts come to the dais and conduct rest of the session. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Respected faculty members, my senior and junior colleagues, and my student, Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank our seminar committee to give us the opportunity to organize the Journal Club presentation. It's pleasure for me to chair this session. In our country, acute MI plus heart attack patient management is very much challenging. To save life, local data and management pattern understand is very much important. Our today's topic is very important. Short-term clinical outcome in ST elevated versus non-ST elevated MI. This study was done in our hospital at cardiology department. This article already published in international journal. Today our speaker Faizul Arifin. I request Faizul Arifin to present our presentation. Thank you, sir. Assalamu alaikum, my dear sir, madam, and colleagues. Welcome to our today's presentation on Journal Club presentation on short-term clinical outcomes in ST elevation versus non-ST elevation myocardial infarction, a hospital-based study. Introduction. Cardiovascular diseases remain the leading cause of mortality worldwide, with acute myocardial infarction accounting for a significant proportion of these deaths. Among acute MI cases, ST elevation myocardial infarction and non-ST elevation myocardial infarction represent distinct clinical entities with different pathophysiological mechanisms, diagnostic criteria, and management strategies.
While ST-elevated MI results from complete occlusion of a coronary artery requiring immediate reperfusion, non-ST-elevated MI typically occurs due to partial occlusion or transient thrombosis. Despite significant advances in cardiovascular care, the comparative outcomes between these two conditions, particularly in developing countries like Bangladesh, remain poorly characterized. The global burden of acute MI continues to rise, with recent epidemiological studies demonstrating a concerning increase in incidence among younger populations. This trend is particularly alarming in South Asia countries like Bangladesh, where rapid urbanization and lifestyle changes have contributed to a growing epidemic cardiovascular risk factors. This study aims to compare the short-term clinical outcomes of ST-elevated MI and non-ST-elevated MI patients in a Bangladeshi tertiary hospital by examining differences in demographic characteristics, management patterns, and in hospital complications. We hope to identify modifiable factors that could improve acute MI care in this setting. Our findings may inform the development of context-specific protocols for acute MI management and highlight areas for quality improvement initiatives. Methodology: study population. A prospective comparative study was conducted at Community-Based Medical College, Bangladesh from January 2024 to December 2024. This study included 100 consecutive hospitalized patients diagnosed with acute myocardial infarction, comprising 50 cases of ST elevation myocardial infarction and 50 cases of non-ST elevation myocardial infarction. Patients were enrolled from emergency department and coronary care unit, with diagnosis confirmed by cardiologists based on clinical presentation, electrocardiographic findings, and troponin levels. Inclusion criteria: patients aged 18 years or older with a definitive diagnosis of acute MI were included. ST-elevated MI diagnosis required persistent ST segment elevation more than or equal 1 mm into contiguous leads or new left bundle branch block with positive cardiac biomarkers. Non-ST-elevated MI diagnosis was based on ischemic symptoms without ST elevation but with elevated troponin levels. Written informed consent was obtained from all participants or their legal representatives. Exclusion criteria: patients with incomplete medical records, those who left against medical advice, or those with non-ischemic causes of troponin level, for example, myocarditis, pulmonary embolism, were excluded. Additionally, patients with prior coronary artery bypass grafting or those presenting more than 24 hours after symptom onset were not included. Study procedure: demographic data, clinical presentation, risk factors, and treatment details were recorded. All patients underwent standard evaluation, including echocardiography and coronary angiography when indicated. Short-term outcomes like in-hospital mortality, heart failure, arrhythmias were documented daily until discharge. Result: baseline demographs. Average age of ST elevated MI patients was 55.4, while non-ST elevated MI patients were 61. The percentage of male patient in ST elevated MI was 72% and 64% in non-ST elevated MI. History of hypertension present in 68% ST elevated MI patients and 76% non-ST elevated MI patients. History of diabetes present in 46% ST elevated MI patient and 62% non-ST elevated MI patients. History of smoking was present in 58% ST elevated MI patients and 40% non-ST elevated MI patients. Clinical presentation: about 92% patients presented with chest pain in ST elevated MI and about 78% in non-ST elevated MI.
History of dysapnea was present in 28% ST level MI patient and 44% non-ST level MI patients. 24% patients were characterized by CLIP plus group 2 less more than or equal presented in ST level MI patients and 18% in non-ST level MI patients. Treatment strategies. Primary PCI was done in 64% ST elevated MI patients and 36% non-ST elevated MI patients. Thrombolysis was done in 22% ST elevated MI patients and 8% non-ST elevated MI patients. Only medical therapy was given in 14% ST elevated MI patients and 52% non-ST elevated MI patients. Short-term outcomes. In hospital, death occurred about 10% ST elevated MI patients and 6% non-ST elevated MI patients. Reinfarction occurred in 6% ST elevated MI patients and 4% non-ST elevated MI patients. Major adverse cardiovascular event occurred in 18% ST elevated MI patients and 10% in non-ST elevated MI patients. Laboratory and echocardiographic data. Peak troponin was about 5.2 nanogram per milliliter in ST elevated MI patients and 3.8 in non-ST elevated MI patients. Left ventricular ejection fraction was about 45.2% in ST elevated MI patients and 48.6 in non-ST elevated MI patients. Hospital stay and complications. Average hospital stay was about 5 days in ST elevated MI patients while 4 days in non-ST elevated MI patients. Acute heart failure occurred about 14% in ST elevated MI patients and 8% in non-ST elevated MI patients. Arrhythmias occurred about 12% ST elevated MI patients and 6% in non-ST elevated MI patients. Discussion. The present study provides important insights into the comparative short-term outcomes of ST elevated MI and non-ST elevated MI patients in a Bangladeshi tertiary hospital setting. Our findings demonstrate significant differences in demographic characteristics, management patterns, and clinical outcomes between these two groups. Consistent with global trends, but with some unique local variations. The younger age of ST elevated MI patients aligns with previous reports from South Asia, possibly reflecting regional differences in atherosclerosis progression or risk factor profiles. Our study revealed several notable differences in risk factor distribution between ST elevated MI and non-ST elevated MI patients. The higher prevalence of smoking among ST elevated MI patients supports the well-established association between tobacco use and acute plaque rupture. Conversely, the greater burden of diabetes in non-ST elevated MI patients reinforces the role of metabolic factors in promoting vulnerable plaque erosion. These findings emphasizes the need for targeted prevention strategies addressing these distinct risk factor profiles in our population. The management patterns observed in our study highlight both achievements and challenges in acute MI care in Bangladesh. The relatively high rate of primary percutaneous coronary intervention in ST elevated MI patients compares favorably with previous reports from similar settings, luckily reflecting improving infrastructure in urban tertiary centers. However, the continued reliance on thrombolysis and conservative management suggests persistent barriers to timely PCI access. For non-ST elevated MI patients, the predominance of medical management without early invasive strategy may reflect both resource and limitation and clinician risk assessment practices. The short-term outcomes in our study population reveal important clinical implications. While in-hospital mortality did not reach statistical significance, the higher rate of major adverse cardiovascular event in ST elevated MI patients warrants attention. This contrasts with some Western registries showing better early outcomes with contemporary ST elevated MI management, suggesting potential opportunities for quality improvement in our setting.
The more severe myocardial injury in ST-MI patients like higher troponin and lower left ventricular ejection fraction luckily contributes to these outcomes and emphasizes the importance of minimizing treatment delays. Limitations. This study has several limitations, including its single-centered design, which may limit generalizability, and a relatively small size that could affect statistical power. Additionally, we did not assess long-term outcomes or medication adherence after discharge, which could provide more comprehensive insight into the patient prognosis. Conclusion. This study demonstrates significant differences in clinical profiles and short-term outcomes between ST-elevated MI and non-ST-elevated MI patients in Bangladesh. ST-elevated MI patients were younger with more severe myocardial injury, while non-ST-elevated MI patients had higher comorbidity burdens. Despite higher revascularization rates in ST-elevated MI, these patients experience worse in hospital outcomes. These findings highlight the need for optimized subtype-specific management protocols and improved access to timely interventions to enhance acute MI care quality in resource-limited settings. Recommendations. Healthcare facilities should prioritize establishing ST-elevated MI specific rapid response protocols, enhancing non-ST-elevated MI risk stratification system, expanding PCI capabilities. Public health initiatives should target smoking cessation and diabetes management, while policymakers should invest in cardiac care infrastructure and staff training programs. This is our references of journal. This is our already published journal named Journal of Clinical Cardiology and Diagnostics, Volume 5, Issue 1, 2025. It was received on 21 July 2025, accepted on 6th August 2025 and published on 15 August 2025. Thank you. Thank you, Arifin, for your nice presentation. Now, floor is open for comments, query, and question. Please. Any question, query, or comment, please. স্যার এই আমাদের এই স্টাডিটা সব ডাটাই আমাদের ওয়ার্ডের স্যার। আসলে আমি ওই যে কয়েকগুলো কিছু জার্নাল দেখতেছিলাম যে কোনটা আমাদের ওয়ার্ডের সাথে ম্যাচ করে স্যার। বেশ কয়েকটা জার্নাল, তারপরে দেখলাম স্যার এসটি লিমিটেড নন এসটি লিমিটেড এই ডাটাগুলো আমাদের আছে। পরে স্যার সাহস করে গত বছর একটু একটু করে জোগাড় করতে শুরু করলাম, জোগাড় করে স্যার এইভাবে আর কি সবগুলাই স্যার আমাদের ওয়ার্ডের, মানে টোটাল ডাটাটাই আমাদের ওয়ার্ডের। জি স্যার, শিওর। সুন্দর করে ধন্যবাদ স্পিকার তোমাকে এবং ধন্যবাদ। আসলে তো মানে এমআইটা একটা কমন সমস্যা, না কমন সমস্যা আমি যদি এটা যদি এমআই ডায়াগনোসিস না করতে পারি, আমি যদি প্র্যাকটিস করতে চাই, আমার তো মহাবিপদ, আমার জন্য মহাবিপদ দেখতে আসবে। ওই এমআই ডায়াগনোসিস গতকালে আমার পেপারে দিয়ে আসছে, সে বলে কি যে আমার দুই হাতে ব্যথা করে আর গ্যাস হয়ে গ্যাস, সে বলবো গ্যাস গ্যাস বুঝতে কথা সে বলো আমার সব দেখছে যে আসলে অনেক বেশি ইসিজি করলাম একবার এসটি বেশি বেশি করে ভাই আসল কথা শোনো, আসল কথা বলো পরে ভাই পরে বুঝতে পারতে যে হাতে কষ্ট হয়, হাতে শ্বাসকষ্ট হয়। এই রোগী আমি তো ভাবছিলাম কেন্দ্র শুরু করবো, আমরা চাইছি অনেক চেষ্টা করে আমাদের গ্যাস গ্যাস বাদ দিয়ে আপনি এন্ডোস্কোপি করেন রোগী ভেন্টিকুলার ফিব্রিলেশনের রোগী মারা যেতে এমআই সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের সবার ভালো ধারণা থাকতে হবে। এবং তোমাদের প্রেজেন্টেশন ভেরি নাইস প্রেজেন্টেশন। এসটি লিমিটেড কি প্রোগ্নোসিস,
ক্লাস হচ্ছে এগুলো কি আমাদের তার কি লাভ নন এস্টিমেশন আছে। আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে জনগণের কাছে নন এস্টিমেট যদি আসে জি স্যার। তার যদি টোপনি লেভেল যদি কোনো রাইজ না করে এবং কি হয় যে এমআই হিলিতে টোপনি লেভেল বাদ দেবে না জি স্যার। 100% তোমার স্টাডি মানে কি অবজারভেশন দেখছি যে এমআই হলেই কি তার টোপনি লেভেল বাড়বে। কারণ আমার যদি কোনো টুকি আসছে যে নন এস্টিমেট এমআই আসছে টোপনি লেভেল তার নর্মাল তাকে আমি হাউ আর ইউ ডায়াগনোজ স্যার এখানে আমরা স্যার আসলে একটা তো স্যার এসটি তো ক্লিয়ার আমাদের, আর নন এসটির ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে স্যার রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন করতে হবে, যেটা মাইল্ড মডারেট সিভিয়ারটা অ্যাসেস করতে হবে, ওই অনুযায়ী স্যার নন এসটিগুলো ট্রিটমেন্ট দেয়। এর মধ্যে স্যার ওই যে ক্লিনিক্যাল একটা দেখতে হবে স্যার, ক্লিনিক্যালি আমার আছে কিনা, ট্রোপোনিনটা দেখতে হবে, আর একটা ইসিজি, এই তিনটাতে স্যার পাওয়া যাবে আর কি। এই তিনটা মার্কেট দেখে আমার রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন করে তারপরে ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা করতে হবে। টোপনি লেভেল আদার দেন এমআই কি করে বাড়তে পারে। স্যার ক্রনিক স্যার ইনফেকশনেও তো অনেক সময় বাড়ে স্যার, এতে যেমন স্যার মায়োকার্ডাইটিসেও বাড়ে। মানে স্যার ওই যে আমাদের একটা মেয়ে স্যার, ওই যে আমাদের কাশ্মীর একটা মেয়ে স্যার খেয়াল আছে, আমরা তো এসটি এলিভেশন আছে সবগুলাতে ট্রোপোনিন পজিটিভ, আমরা কিন্তু সবাই ডিসিশন কি নেব, তারপরে পাঠা নিয়েছিল স্যার, আলটিমেটলি বললো যে এটা মায়োকার্ডাইটিস আর কি স্যার, এমআই না। এবং করা হয়েছিল স্যার, এনজিওগ্রাম করা হয়েছিল, পরে নর্মাল পাওয়া গেছে। আসলে এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে স্পেসিফিক এনজাইম গুলো একটা স্পেসিফিক কারণে বাড়ে, কিন্তু আদার দেন স্পেসিফিক রিজন বাড়তে পারে। সো এনি ইনজুরি টু দ্য myocardium, it releases toxin because it resides in the myocardium. So acute MI is one of the acute injury, but acute myocarditis, acute pericarditis, dengue expanded syndrome, particularly cardiac involvement, সেখানে ট্রোপোনিন বাড়ে। আর ডক্টর রাসেল তো একটা এক্সাম্পল দিলই, আমরা কিন্তু ক্লু পাচ্ছিলাম না একিউট এমআই এর মতো চিকিৎসা পাই, দ্যাট ওয়াজ দ্য কেস অফ প্রবাবলি ডেঙ্গু এক্সপ্যান্ডেড সিন্ড্রোম। স্যার ওই যে মায়োকার্ডিয়াম হওয়াতে এসটি এলিভেটেড একটা ফেলাসিতে বয়ে গেছিল। নন কার্ডিয়াকে ট্রোপোনিন আমার ঠিক জানা নেই, নন কার্ডিয়াকে না না, বাড়ে, ওই যে ইনফেকশন, ক্রনিক ইনফেকশন অনেক সময় নন বলে। কার্ডিয়াকে বাড়ে। হ্যাঁ, নন কার্ডিয়াকে বাড়ে স্যার, এটি বলতেছিল নন কার্ডিয়াকে বাড়ে। ওই ইনফেকশনটা কি কার্ডিয়াক ইনভলভমেন্ট করে না না, ইনভলভমেন্ট ছাড়াই, ইনভলভমেন্ট ছাড়াই। Thank you, Department of Cardiology, for nice topic. আমি একটু জার্নালটার একটু সমালোচনা করি। প্রথম কথা হলো যে স্পিকার আরিফিন যখনই কোনো প্রেজেন্টেশন হয়, প্রেজেন্টেশন আই কন্ট্যাক্ট থাকতে হবে, যেটা আমাদের একটা অ্যাবসেন্ট ছিল। যে কোনো প্রেজেন্টেশন আই কন্ট্যাক্ট না থাকলে ওটা কমে যায়, খবর করা হয়ে যায়, সেগুলো একটা। সেকেন্ড হলো যে জার্নাল বা প্রেজেন্টেশনের প্রথমেই যেটা আসবে টাইটেল, সেকেন্ড আসবে হলো যে এটা কোন জার্নালে পাবলিশ হয়েছে, থার্ড আসবে অথর কে ছিল, এগুলা শুরুতেই আসবে প্রেজেন্টেশন। নেক্সট যেটা বলি যে স্লাইড প্রেজেন্টেশন, স্লাইড প্রেজেন্টেশনে একটু উদয় ছিল যে 6 লাইন 6 লাইন থাকলে ভালো হয়, এটা যারা আছে তাদের বুঝতে সুবিধা হয়। এখানে দেখলাম 10-8 চলে গেছে। আর ডিসকাশনে যেটা ডিসকাশনে আসবে, ডিসকাশনের সবচেয়ে ভালো আরেকটা জিনিস বলি যে এখানে লাইন বাই লাইন তোলা হয়েছে। প্রেজেন্টেশনে কিন্তু আসলে লাইন বাই লাইন তোলার কোনো স্কোপ নেই। এখানে যেটা শর্ট করে আপনি তুলে নেন, আপনি ব্রডলি বলে দেন জিনিসগুলো এইরকম। স্যার এটা টোটালটা তোলা হয় নাই, শর্ট করে হয়েছে টোটালটা আরো বড়। ডিসকাশনে যেটা ডিসকাশনে আরো যে জিনিসগুলো আসে সেগুলো হলো যে কম্পারিজন, আমি এই পাইছি, অমুকে এটা করছে, সে এইটা পাইছে, তার সাথে আমার ডিফারেন্স, এই জিনিসগুলো ডিসকাশনে বেশি আসতে ভালো। স্যার ওই কম্পারিজনটা স্যার বলা হয়েছে, ওই যে রেফারেন্সের ইয়াতে বলা হয়েছে স্যার। নেক্সট আসি লিমিটেশন। লিমিটেশন হলো যে আমি একটা প্ল্যান করে গেছি, আমি স্যাম্পল কত নিব সেটা কিন্তু একটা ফর্মুলা আছে, ফর্মুলা দিয়ে স্যাম্পল আমার করা আছে। ওই স্যাম্পল যদি আমি নিয়ে থাকি তাহলে এটা কিন্তু আমার লিমিটেশন, এটা কিন্তু যে স্মল স্যাম্পল তা না, এটা লিমিটেশন না। সেকেন্ড হলো আমি কোথায় এটা করব, মানে এই রিসার্চটা কোথায় করব,
আমি যদি রিসার্চ আমার থাকে তো আমি সিবিএমসিতে করবো, আমার আগেই প্ল্যান করা, এটা একটু লিমিটেশন। এটা রিকমেন্ডেশন হতে পারে যে আমি সিবিএমসিতে করছি ছোট একটা জায়গায়, এটা বড় জায়গায় করলে ভালো হয়, তো সেটা রিকমেন্ডেশন, কিন্তু এটা লিমিটেশন না যে আগে যদি থাকে আমি সিবিএমসি এবং এমএমসি করি, তাহলে আমি এর বাহিরে আমার করার কথা না, তাহলে এটা কিন্তু আমার লিমিটেশন। থ্যাংক ইউ এগেন, থ্যাঙ্কস ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওলজি। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, Department of Cardiology, for presenting Journal Club presentation. একটু আগে যে আমাদের প্রফেসর লোকমান হোসেন যথার্থী বলেছেন, এটা কিন্তু আদর হওয়ার কিছু নয়, সে নতুন প্রেজেন্টার, স্যার মেডিকেল অফিসার তো আমরা যদি সমালোচনা না করি তাহলে কিন্তু জি স্যার ইমপ্রুভ হবে না। ইমপ্রুভ হবে না। জি স্যার। এটা কিন্তু অন্যভাবে নিয়ে না, কিন্তু এটা বলতে হয়, সমালোচনা করতে হয়, তাই এখান থেকে আমরা শিখি। তো আমি এটুকু বলতে চেয়েছিলাম, সে বলেছে, তবে আরেকটা জিনিস আমি একটু কাজ দিয়ে আর কি ইন্ট্রোডাকশনটা দেখি। আমরা যখন এই আর্টিকেল লিখবো, ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখবো, আর কিছু এই সাধারণ নিয়ম আছে আর কি, সেগুলি ফলো করা উচিত আমাদের। আমরা যদি ফলো না করি তাহলে ওইভাবে চলতে থাকে। তো যেমন এই যে রেফারেন্স, যেখানে এই যে রেফারেন্স নাম্বার 1 একটু প্রায় ধরেন, ওই ডেটের পরে একটা সুপারস্ক্রিপ্ট করে 1 লেখা হয়েছে, তারপরে ফুল স্টপ। এটা অশুদ্ধ না, ঠিকই আছে, কিন্তু ইউজুয়ালি আগে ডট দিতে হবে, তারপরে সুপারস্ক্রিপ্ট করে 1 2 3 এগুলো লেখা হবে। আমি ভুল ধরছি না, এটা ইউজুয়ালি করা হয়। তারপরে ওই যে 2 সেন্টেন্স স্ট্র্যাটেজি, এটা আপনারা যারা লিখবেন ভবিষ্যতে এইভাবে যারা লিখবেন, তাহলে অনেক সময় এলোমেলো হয়ে যায়, ওটা আবার কারেকশন করতে সময় লাগে। তারপরে টেবিলে যান, একটা টেবিলে যান, রেজাল্ট এই যে টেবিল, আর 2 নাম্বার, এই 2 নাম্বার টেবিল নাম্বার 2, এই এখানে যে পুরো লেখা হয়েছে এটা অ্যারাবিক নিউমেরিক্যাল। টেবিলের সময় দিতে হয় রোমান দিতে হয়, এই যে IVA, এটা খেয়াল রাখবেন। তারপরে কিন্তু ডট না, তারপরে হবে কোলন, এখানে কোলন ঠিকই দেওয়া হয়েছে, এটা শুরু হয়েছে, কোলনটা দেবে। কিন্তু যখন ফিগার হবে, ফিগারের পরে একটা ডট, কোলন, ফিগার হবে, ফিগারের পরে হবে ডট, এবং এই অ্যারাবিক নিউমেরিক্যাল ফিগার হলে 1 2 3 1 2 ফিগার লিখতে হবে, রোমান। টেবিল হলে লিখতে হবে রোমান। তারপরে শেষের স্লাইডটা দেখুন, তো যেটা জার্নাল যেখানে পাবলিশ হয়েছে, এই যে জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল কার্ডিওলজি, এটা এখানে বলা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল। আমি এই গ্রুপকে প্রশ্ন করবো আজকে, আমি এখনো কনফিউশন আছি যে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল কাকে বলে, আমি এখনো ক্লিয়ার না। আমি শুনতে যাই এটা, তবে আমি একটু ধারণা করি, যেটা পড়াশোনা করি, যে একটা জার্নাল যদি 1/3 আর্টিকেল ভিন্ন দেশের, যে দেশে পাবলিশ হচ্ছে ওই দেশ ছাড়া অন্য দেশে, কারণ বাংলাদেশে একটা জার্নাল ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, নেপাল সবার আর্টিকেল নেয়, 1/3 আর্টিকেল বাইরে 2/3। এইরকম ক্রাইটেরিয়া হলে তাকে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল বলা হয়, এরকম আমার একটা ধারণা হচ্ছে। কিন্তু আমি এখন অনেক পড়াশোনা করে পাইনি, স্যার আছে, এটা একটু ক্লিয়ার করবেন আমাদের। ধন্যবাদ। Thank you very much for taking up the nice topic for discussion. Journal of presentation means that we people are doing some research work in our hospital. That is a very encouraging point to do. First of all, he has mentioned that it is a prospective study. Prospective study means longitudinal study.
or cohort study. But they do the data once. So it is a cross-sectional study, not the longitudinal study. Number one. Number two, but the important thing is that they have picked up a nice title. That is the STD elevated MI versus non-STD elevated MI. আমি একটু বলার জন্য সহজ করতেছি, সেটা হচ্ছে যে এখানে হয়তো উল্লেখ আছে যে এসটিডি এলিভেটেড কখন হবে, যখন কমপ্লিট অক্লুশন হবে তখন হবে এসটিডি, আর নন এসটিডি এমআই হবে কখন, যখন পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন থাকবে তখন নন এসটিডি এমআই হবে। আর এসটিডি এমআই তখনই নাই, দুটোতেই পারে, কিন্তু নন এসটিডি এমআই ট্রিটমেন্ট কিন্তু আলাদা। আমাদের তাড়াতাড়ি এই ব্লকেজটা ছাড়াতে হবে, সেই জন্য আমরা স্ট্যাম্পিংটা এখানে এখন সারা পৃথিবীতে 90 মিনিটের মধ্যে স্ট্যাম্পিং করতে পারলে এদের আউটকামটা খুব ভালো হয় এবং সবাই তার চেষ্টা করে। আর ওই ক্ষেত্রে যেহেতু ওইটা সাব এন্ডোকার্ডিয়াল ম্যাক্সিমাম হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে সেক্ষেত্রে এটা অত সহজে করা যায় না। তাহলে আমরা ওইখানে কি করতে পারি, ওইখানে কিন্তু আমরা চেষ্টা করব যে পার্শিয়াল যে অপারেশনটা আছে সেটাকে আমরা কিভাবে বন্ধ করতে পারি এবং পরবর্তী পর্যায়ে এগুলো প্রোগ্রেস না করে, তো সেটা ফলো আপে রেখে রেখে ওষুধ দিয়ে খাওয়াতে হবে। এবং আমরা আরেকটা জিনিস এখানে জানা দরকার আছে যে নন এসটিডি এলিভেটেড হলেও সেখানে আরেকটা জিনিস হয়, সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশন হতে পারে, ডিপ্রেশন হতে পারে, ইসকেমিক যে যেরকম থাকে সেরকম হতে পারে। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যখনই এসটিডি এমআই হবে তখনই দুইটারই বাড়বে এবং এইটা আর ওইটা ম্যানেজমেন্ট কিন্তু থাকবে এবং ওইটার প্রগনোসিসটা কিন্তু অত ভালো না, রাদার এইটার প্রগনোসিস ভালো। তাড়াতাড়ি করে যদি আমরা অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু পেশেন্ট আপাতত সেভ হয়ে যাবে। পার্টনার রিকারেন্স হতে পারে, অন্য আরেকটা আর্টারি ব্লক হতে পারে, কিন্তু এই জায়গাটায় সে সেভ হয়ে যাবে। যে কোনো জার্নাল ক্লাব প্রেজেন্টেশনের জন্য এটা খুব অপরিহার্য। এগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে, এর আগেও হচ্ছে, কিন্তু আমরা সবকিছু ফলো করতেছি না। আমরা যদি ফলো না করি তাহলে ভুলটাই কিন্তু আমাদের অভ্যাস হয়ে যাবে। এখানে ওই মেডিসিনের লোকজন আছে, তারা ভালো করেই জানে যে এই জিনিসগুলো কি করে সাজাতে হয় এবং কোথায় কিভাবে এটা ইনপুট দিতে হয়। এটা যদি আমরা প্রেজেন্ট করতাম অন্যভাবে, অর্থাৎ এইভাবে না উঠায় বা না করে আমরা যদি শুধু মেইন টপিকসটাকে নিয়ে তারপর আলোচনা করতাম তাহলে কিন্তু এটা মোর অ্যাট্রাকটিভ হতো, এটা মনোটোনাস হতো না, মোর অ্যাট্রাকটিভ হতো। তবুও ও চেষ্টা করছে। আমি সেই দিকে না যে যেটা বলবো যে আমাদের সবারই পাবলিকেশনস করা উচিত, অর্থাৎ আর্টিকেল লেখা উচিত। এবং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর থেকে প্রফেসর হতে হলে 5টা আর্টিকেল লাগে নিজস্ব। এখন যেটা একদম কম্পালসারি করছে এবার দেখলাম যে 5টা আর্টিকেল লাগবে নিজস্ব, এবং যে 5 বছর সময় লাগবে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর থেকে প্রফেসর প্রতি বছর একটা করে আর্টিকেল, কমপক্ষে একটা করে আর্টিকেল করতে হবে প্রতি বছর একটা। এইভাবে 5 বছর 5টা করলে সে এলিজিবল হবে প্রফেসরের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এখন থেকে এটাকে এত ম্যান্ডেটরি করছে যে এখন তো আর আগের মতন করে পারবে। সুতরাং এটাকে খুব গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে। সেটার জন্য কি করতে হবে? রিসার্চ করতে হবে। আমাদের কিন্তু ডাটার অভাব নেই। আমরা যদি চাই তাহলে ডাটার অভাব নেই,
যেমন তাহের আপার কথা বলি, হাজার হাজার উনি সিজার করছেন, কিন্তু কয়টা ডাটা উনি রাখছেন এবং এর মধ্যে অনেকগুলো ব্যতিক্রমী ছিল, সেগুলো উনি রাখতেন না। কিন্তু যদি রাখতেন তাহলে এটা একটা বিশাল কাজ হবে। সেই জন্য আমরা বলবো যে আগে মাথায় আনেন যে আমি এটা পাবলিশ করবো, একটা টাইটেল ঠিক করেন, ভেরিয়েবলস গুলো ঠিক করেন, ডাটাগুলো সংগ্রহ করে রাখেন, তারপর আপনি সুবিধা মতো সময় এটা করবেন। যে যত রিসার্চ করবে, যে যত আর্টিকেল লিখবে, সে তত এটাতে পারদর্শী হবে। এসপিএসএস অ্যানালাইসিস অনেকেই জানে, কিন্তু কিছুদিন করেন না, এরপর আর আপনি পারবেন না। অনেকে আমরা এটার জন্য অনেক কিছু করছি, ট্রেনিং নিচ্ছি, এই করছি সেই করছি, কিন্তু যদি আমি অভ্যাস না করি তাহলে আমি এটা আর ভালো পারবো। গাড়ি সবাই চালাতে জানে, কিন্তু যদি সবসময় প্র্যাকটিস না করে, অর্থাৎ সবসময় না চালায়, কিছুদিন পর তার হেসিটেশন চলে আসে, সে আর ভালোভাবে চালাতে পারে না। ঠিক সেই রকম আমি আজকে থেকে আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, সিনিয়র জুনিয়র যাই করি, মাথায় এটা থাকতে হবে যে আমি ডাটা সংগ্রহ করব এবং ওই ডাটাগুলো পাবলিশ করব। এখানে অনেক মেডিসিনে অনেক লোক আছে, এরা ভালো জানে, এদের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করবেন আমাদের স্যারের কাছে। এবার আসি ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল মানে এই না যে বাইরে লেখা থাকতে হবে। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল হচ্ছে সেই জার্নালটা যেটা পাবমেডে অ্যাকসেপ্টেড হবে, পাবলিশ হবে। পাবমেডে যদি এনসিবিআর বা পাবমেডে যদি থাকে তাহলে এটা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল। যেমন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের জার্নালটা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল। কেন? কারণ এটা অ্যাক্সেস টু পাবমেড। মজার ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশে মাত্র 2-3টা জার্নাল আছে যেটা পাবমেডে অ্যাক্সেস, দুইটা। একটা হচ্ছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের বিএমআরসি, আরেকটা হচ্ছে বিএমআরসি, আর কোনোটা না। এইটা তো আসলে হওয়া উচিত না। তার কারণ হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো যারা করে তারা এটাতে সময় দেয় না। তারা কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক অনেক এক্সপার্ট, কিন্তু সময় দেয় না। সময় দিয়ে নিয়ম কানুন মেনে এটাকে যদি দেওয়া যায় তাহলে এটা সম্ভব। আমি গত সপ্তাহে যখন আলোচনা করতেছিলাম একটা জায়গায়, তখন ওরা বলছিল দুইটা, হচ্ছে বিএমআরসি আর একটা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ। এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ এটা ধরে রাখছে কি জন্য, যে তাদের প্রচন্ড আগ্রহ আছে এবং যারা এই দায়িত্বটা পায় তারা এটার পেছনে কিছুটা হলেও সময় দেয়। শুরুটা লতিফাই করে গেছিল, কিন্তু সাবসিকুয়েন্টলি এটাকে যারাই আসছে, নজরুল আসছে, তারপরে এখন যারা আছে সবাই এটাকে ধরে রাখছে। এবং কিছু ছেলে পেলে আছে যারা এই জিনিসগুলো খুব ভালো জানে, তাদেরকে যদি আমরা ইউটিলাইজ করি তাহলে এটা সম্ভব। আমি জাভেদকে বলবো তুমি তাই কনভে করে দিও যে এটা কি করে আমরা আমাদের জার্নালটাকে পাবমেডে নিতে পারি। বাংলা জলে আছে, অন্যান্য যে কোনো ভাবে তুমি ক্লিক করো সিভিল জার্নাল চলে আসবে, কিন্তু এইটাকে আরো স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে হলে পাবমেডে যেতে হবে। এন্ড পাবমেডে যদি আমরা দিতে চাই তাহলে পরে আমাদের জন্য অনেক কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, সেগুলোকে ফুলফিল করতে হবে। কিছু মানে নিয়ম কানুন আছে, প্রত্যেকটা জার্নালই ওইখানে পাবলিশ হয় না, ওইখানে যায় না। ওগুলো যেগুলো যায় সেগুলো কিন্তু সারা পৃথিবীর লোকজন দেয় এবং তারা সেইখান থেকে রেফারেন্স সংগ্রহ করে। সেজন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের জার্নাল নিয়ে যত আগ্রহ আছে বাংলাদেশের সমস্ত টিচারদের, অন্য কোনো মেডিকেল কলেজের জার্নাল নিয়ে এত আগ্রহ নাই। আমরা চেষ্টা করব নিজেদেরকে এই এক্সিলেন্সে পৌঁছার জন্য। এটাইকে বলবো জাভেদ আসে না, সাপোজ টু স্টে, কারণ হচ্ছে জার্নাল কভার প্রেজেন্টেশন। ও জানে এগুলো, ও ভালো জানে, ওর একটা হ্যান্ডস আছে, তাকে দিয়ে এটাকে যেন
PubMed-এ ইনসার্ট করা যায়, এটা দেখি। সবশেষে আমি বলবো যে ওরা সাহস করে ডাটা সংগ্রহ করে এই যে একটা প্রেজেন্টেশন করছে, এটা আমাদের জন্য এনকারেজিং ইন্সপায়ারিং। আমরা চাই যে আমরা সবাই করি, সব ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা অন্তত বছরে একটা দুটা করে যদি এইখানে জার্নাল ক্লাব প্রেজেন্টেশন করি আমাদের নিজস্ব, তাহলে এইটা অনেক অনেক কিছু ইন্ডিকেট করে। ধন্যবাদ সবাই। তার সুন্দর করে বলছে আর কি। তো মার্কেটের কথাটা উঠছে একটু, এটার সাথে আমি জড়িত ছিলাম প্রথম 2001 সালে বাংলাদেশ ইন্ডেক্স হচ্ছে, তোমার সময় ঠিক করে জানা, তখন এটার এডিটর ছিলেন, চিফ এডিটর ছিলেন আমাদের প্রফেসর শাহ আব্দুল লতিফ সাহেব, আমি ছিলাম এডিটর। তখন স্যার আমাকে এই কাজটা করেছিলেন একটু। তখন তো এরকম ইন্টারনেটের যুগ ছিল না, তখন ঢাকায় লগ ইন করে ময়মনসিংহ থেকে 8 টাকা প্রতি মিনিট খরচ করে ইন্টারনেট ব্যবস্থা করা। তখন এইটা এই কিবা হাউ টু ইন্ডেক্স জার্নাল এই PubMed, এই কাজটা আমি হাতে নিয়েছিলাম এবং আমি করে আসছিলাম। কিন্তু তখন আমি খুঁজতেছিলাম যে আর কোন জার্নাল PubMed ইন্ডেক্স আছে। দেখলাম যে এই বিএমআরসি এটা বুলেটিন জার্নাল আছে, বুলেটিনে ইন্ডেক্স আছে। ওনাদের সাথে যোগাযোগ করলাম, আমরা কিছু করি না, আমরা শুধু ডাটা পাঠাই দিই, ওই PubMed নিজেরাই এটা এই সাবমিট করে নিয়ে আসে। এইটা আমরা জানি না কিছু, আমি ওদের কাছে হেল্প পাইনি। এতদিন পর্যন্ত তারাই করতেছিল এটা জানি, কিন্তু এখন ব্যাপারে জানি না। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ জার্নাল এখনো ওই একটা মেডিকেল কলেজ জার্নালই আছে যেটা PubMed ইন্ডেক্স, আর আরেকটা আছে আইসিডি এর, ওটা আমাদের জার্নাল, ইন্টারন্যাশনাল বডি জার্নাল, আমরা বাংলাদেশে বলতে পারি। একটাই আছে, আমি বহুবার চেষ্টা করছি অন্যান্য জার্নাল পরিশ্রম করতে হয়, সেটা আমি আগের মতো পাচ্ছি না। আমাদের যারা এখন যারা আছে তারা যদি এটা করে আমি খুশি হবো, আরো একটা জার্নাল PubMed ইন্ডেক্স করছে। আর আরেকটা জিনিস যেটা করতে হয় সেটা হলো ক্রস স্টেবিলিটি ইন্ডেক্স থাকে, এটা বেশি প্রচার। যেমন বাংলাদেশের কোনো জার্নালে আপনি ইন্ডেক্স PubMed-এ পাবেন না, শুধু ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে জানা পাবেন। কিন্তু আমরা তো রেফারেন্স দেবো সবগুলাই, কিন্তু এটা যদি করতে চাই তাহলে ক্রস স্টেবল করতে হবে। PubMed-এর আপনি ক্রস স্টেবল, এই জার্নালের ক্রস স্টেবল আছে, যেগুলা DOI নাম্বার আছে, দেখেন নিচে DOI নাম্বার, এইটা থাকা চাই আমাদের। এটা আমার কাছে যে কটা জার্নাল আছে, আমার কাছে 3টা জার্নাল আছে, এটা আমি করি। স্যার এই ডিওআই নাম্বার আপনার কাছ থেকে শিখছি, আর জার্নাল কাজ লাগে ডিও নাম্বার খুঁজি। DOI নাম্বারটা স্যার এটা বলি এটা দরকার, এটা এই হলে বেশি কথা দরকার। বাংলা জরুরি নিজেরাই DOI নাম্বার নেওয়ার জন্য ওরা ক্রস স্টেপ ইন্ডেক্স করে। এদের আমাদের এই জার্নাল যেটা এই মেডিকেল কলেজে, এটা কিন্তু DOI নাম্বার আছে, বাংলা দলের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এটা আমি যেটা করি সেটা কিন্তু ফ্রি। বাংলা দল আমার 25,000 থেকে 30,000 টাকা নেই মাসে বছরে। আর আমি যেটা করি আমার টাকা লাগে না, আমি ফ্রি সাবস্ক্রাইব বাংলাদেশকে দেয়, ওই ফরম্যাটে দরখাস্ত করতে হয়, টাকা লাগে না। এইটুকু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য করতে। আর আরেকটা ইনফরমেশন যেটা খুব দরকার, এটা ইউনুস জানে, সেটা হচ্ছে বিএমআরসি-তে যে ওই ইন্ডেক্স বুক আছে, যে বাংলাদেশের যারা যারা এই যে পাবলিকেশন গুলো করলো, সেটা একটা ইন্ডেক্স করা আছে। তো মোটা একটা বই প্রতি বছর তারা বের করে, এবং আমি যারা এই যে পার্ট 1 করতেছে, পার্ট 2-তে যে যারা থিসিস করবে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা সেই বইটা সংগ্রহ করবেন। এটা বিএমআরসি-তে আছে, আপনারা কপি করে নিতে পারেন, ওয়েবসাইটেও আছে, ডাউনলোড করা যেতে পারে, কিন্তু অনেক বড়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যতগুলো পাবলিকেশন হয়েছে প্রত্যেকটা সেখানে আছে। তাহলে আপনি একটা টাইটেল পাবেন, আপনি কি নিয়ে থিসিস করতে চান, গাইনির ওইখানে হয়তো 500 আছে, আপনি 500-র মধ্যে আপনি চিন্তা করেন যে কোনটা আপনার জন্য সুইটেবল হয়, অথবা এর থেকে একটা দুইটা তিনটা মিলে একটা করেন। সুতরাং আমি বলবো যে যারা পার্ট 1 করতেছে, পার্ট 2-তে যাওয়ার সময় 2-তে যে তারা যেন এই ইন্ডেক্স বইটা দেখে।
দেখলে তাদের জন্য অনেক সহজ হবে। এবং সেইখানে একটু সামারি আছে, এই সামারিটাও যদি আমরা দেখি তাহলে কোনো আমাদের অনেক কাজে লাগে। সুতরাং আজকের যে প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সেটা সম্পর্কে আমরা জানলাম, আরেকটা জানলাম যে জার্নাল কিভাবে ইন্ডেক্সিং করতে হয় এবং জার্নাল কোনটার মান কত ভালো। এত বড় একটা থিকলি পপুলেটেড কান্ট্রি, অ্যারাউন্ড 20 কোটি লোক আছে, একটা মাত্র জার্নাল যেটা পাবলিক অ্যাক্সেস আছে, এটা দুঃখজনক না? সাউথ ইস্ট এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো জার্নাল হচ্ছে ইন্ডিয়ান পেডিয়াট্রিক জার্নাল। ইন্ডিয়ান পেডিয়াট্রিক জার্নাল সাউথ ইস্ট এশিয়াতে সবচেয়ে পুরনো জার্নাল, এবং ওদের প্রায় অধিকাংশ জার্নাল হচ্ছে পাবলিক অ্যাক্সেস। কিন্তু আমাদের আইসিডিডিএলটা ওরা যেটা বলছে যে ওইটা ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন ইন দি সেন্স যে ওইখানে অর্ধেকের বেশি থাকে বাইরের লোকের, আমি যে দেখেছি ওইটা আলাদা। কিন্তু আমরা আমাদেরটা কেন আপডেটেড করবো না, নিশ্চয়ই করবো, আমরা চেষ্টা করবো। রানিং শর্ট অফ টাইম, আমার মনে হয় তোমরা কথা বলে। স্যার আসলে মানে আমি 3-4টা যা সিলেক্ট করছি আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা স্যার, তবে এটা প্রসপেক্টিভ করবা না, এটা কিন্তু একটা ক্রস সেকশনাল স্টাডি। প্রসপেক্টিভ স্টাডি আমরা তখনই বলবো যখন ইয়ার্স টুগেদার এটা আমরা করতে থাকবো এবং এটা আলাদা জিনিস, আমি এটাকে ফলো করতে থাকবো। আমরা এগুলো নিয়ে অনেক আলাপ করছি যে এটা ক্রস সেকশনাল স্টাডি কাকে বলে। তারপর আরেকটা জিনিস যেটা আমরা সবসময় করার স্যার চেষ্টা করি, রেট্রোস্পেক্টিভ তো আগেরটা না স্যার, রেট্রোস্পেক্টিভ তো আগেরটা হ্যাঁ না, ফার্স্ট ক্রস সেকশনাল রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি বলে কোনো স্টাডি নেই, ডাটা নিতে পারো তুমি। একটা হচ্ছে ক্রস সেকশনাল স্টাডি, আর একটা কেস কন্ট্রোল স্টাডি, আর একটা হচ্ছে প্রসপেক্টিভ আর কোহোর্ট স্টাডি। কেস কন্ট্রোল ট্রায়াল, র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়ালটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে মানে দামি বলবো, সবচেয়ে ভালো স্টাডি। কিন্তু আমরা র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়ালটা খুব একটা করি না। কিরকম, যে প্যারাসিটামল 500 মিলিগ্রাম খেলে ব্যথা কমে, যদি আমি 1000 মিলিগ্রাম খাই তাহলে এই ব্যথাটা কত কম সময়ে কমে, কোনো সাইড ইফেক্ট আছে কিনা, খুব ইনিশিয়াল সাইড ইফেক্ট বা রিমোট সাইড ইফেক্ট আছে কিনা, এগুলো আমরা দেখি না। আসলে কিন্তু এটা যে আহামরি কিছু তা না, আমাদের কনভেনশনাল ড্রাগগুলোকে আমরা মডিফাই করে ব্যবহার করি, আমরা করি না অনেক সময়, কিন্তু সেটার ডাটা আমাদের নাই, সেটার ইফেক্টের ডাটা নাই। পাশাপাশি যে এটা বায়োকেমিক্যাল ডাটাগুলো, এগুলো লিভারে কি কাজ করতেছে, কিডনিতে কি কাজ করতেছে, কোনো অ্যাডভার্স ইফেক্ট হচ্ছে কিনা, সেগুলো আমাদের নাই। তো এগুলো যদি আমরা করি তাহলে র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল হচ্ছে বেস্ট। স্যার আসলে আমরা লং কেস করতে করতে স্যার পারভেজ বলতেছিল রাসেল ভাই অনেক লং কেস প্রেজেন্ট করছে, চলেন একটা করি, আমরাও শিখি। বা আমার মনে হয় স্যার এই জার্নাল ক্লাব আরও বেশি আসা উচিত আমাদের এখানে স্যার এক তো জুনিয়ররা কোনো ইন্টারেস্ট পায়নি কাজগুলো করতে, রিসার্চ করতে গেলে টপিকস খুঁজতে যায় স্যার মহা ঝামেলা। তোমাদের শিখাই দিলাম এমআরসি ইনডেক্স কোনটা হলো। এখন স্যার আমার কাছে যেটা মনে হলো যে যার রিলেটেড জার্নালগুলো দেখলে সে টপিক তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে। এবং আমার স্যার যেটা বললো আমাদের ডাটা কিন্তু আছে স্যার, আমাদের হিস্ট্রি শিটের যথেষ্ট ডাটা আছে এবং আমরা বারবার এই জার্নালগুলো পড়লে ওর সাথে কিন্তু মিলে যায় স্যার। অনেকগুলো 4-5টা আছে যেটা স্যার আমাদের ওয়ার্ডের সাথে মিলে, এবং ওইভাবে আমরা ডাটা কালেক্ট করতে গেলে বছরে দেখা যায় স্যার এগুলো হয়ে যায় রিসার্চটা। স্যার আমি আসলে আরও কিছু কোশ্চেন আশা করছিলাম, স্যাররা যেগুলো বলছে সেগুলো তো মেকানিক্যাল ব্যাপার বা পাবলিকেশনে, কিন্তু মানে আমার রিসার্চ রিলেটেড কোনো কোশ্চেনই পাইলাম না। তারপরে আমি মানে নিজে ইচ্ছায় কিছু বলতেছি, সেটা হলো মানে এসটি লিমিটেড বলো। ও আচ্ছা, মানে স্যার একটু আগে এরা বলে নি, তারপর তুমি তোমার স্যার একটু যেটা বলতে চাইছিলাম মানে আসলে এখানে আমার তো একটা কোশ্চেন আসা বোধহয় করা উচিত ছিল সবাই, যে আমি প্রাইমারি পিসিআই এটা একটু বেশি দেখাইলাম কেন, এটা কারণ আছে। প্রাইমারি পিসিআই কারণ হলো আমরা এখানে 3টা গ্রুপ করি প্রাইমারি পিসিআর ক্ষেত্রে। একটা তো সরাসরি যারা আমরা প্রাইমারি পিসিআই দিয়ে দিই, আরেকটা হলো স্যার থ্রম্বোলাইসিস করলে যেটা ফেল হয় এটাকে আমরা রেস্কিউ পিসিআই বলি, আবার যেটা সাকসেসফুল এটাকে হলো ফার্মাকুইন পিসিআই বলি। যার কারণে আমি সময় কিন্তু আমার 12 ঘন্টা না, আমি মোটামুটি 72 ঘন্টা টাইম পেয়ে যেতেছি আমার এই পিসিআইগুলো করার জন্য। এই কারণে এটা বেশি হয়েছে, স্যার এই সেট আপে তো বেশি হওয়ার কথা ছিল না। তারপরেও স্যার এখানে অনেক লিমিটেশন আছে, যেমন টাকা পয়সা থাকে না রুগীদের, অনেকেই করতে চায় না বোঝানো। স্যার অ্যাকিউট এমআইয়ের ব্যথা যদি কারো কমে যায় স্যার আপনি আর কিছুই করতে পারবেন না,
যতক্ষণ ব্যথা আছে যা কিছু করে এর মধ্যে রুগীরা রাজি করাইতে হবে। যদি একবার ব্যথা কমে রুগী স্যার একদম সুস্থ বলে আমি বাড়ি চলে যেতে চাই, ভর্তি স্যার বাড়ি চলে যেতে চাই স্যার, আমি এই কয়টা মায়ের পেশে 3 দিনও রাখতে পারি না, প্রথম দিন ব্যথা কমে গেলে সে বাড়ি আর স্যার আরেকটা তথ্য যেটা আমি বলতে চাই এটা হলো নন ST লেভেল, এটা আমাকে রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন করতে হবে যে আমার এটা মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার কিনা। এই অনুযায়ী নন ST লেভেল এটা আমাকে কিন্তু স্যার প্রাইমারি পিসিএ করা যাবে, কিন্তু সিভিয়ার হইতে হবে, এটা যদি সিভিয়ার হয় তাইলে করা যাবে, কিন্তু মাইল্ড মডারেটে করা যাবে না। আর নন ST লেভেল স্যার নন ST লেভেলের ক্ষেত্রে স্যার যেটা সবচেয়ে ডেঞ্জারাস স্যার, ওই যে মধ্যে মধ্যে ব্যথা কমে আবার হয় রুগী আর রাজি করানো যায় না, কিন্তু গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হলে প্রাইমারি পিসিএ করে ফেলে যদি স্যার সিভিয়ার হয়, কিন্তু একটু কমে গেলে স্যার আর রুগী কিন্তু আর রাজি হয় না। আর স্যার এই দুইটার পরেও স্যার যে জিনিসটা আমরা তো আসলে ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্টটা নাই, আশা করবো ভবিষ্যতে স্যার একটু ব্যবস্থা করে দিবেন। আমরা আমরা আলোচনা করতেছি যে আমরা একটা এনজিওগ্রাম করার ব্যবস্থা জি স্যার। রেসপেক্টেড টিচার্স, জুনিয়র কলিগ, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে নতুন বর্ষের ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আমি এখানে যেতে বলতে শীতকালে কিন্তু এমআই বেশি অ্যাটাক করে। সকালে হঠাৎ করে যদি কেউ ব্যথা ওঠে তাহলে ভাববেন প্রথমেই কিন্তু চিন্তা করতে হবে আমাদের হয়তো হার্ট অ্যাটাক, গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা কিন্তু সকালে উঠে না। শীতকালে এই জন্য আমাদের ওয়ার্ডে এবং সব জায়গায় পেশেন্ট বেশি থাকে। এখন এমআই আমরা বুঝবো চেস্ট পেন হলে প্রথম আমরা ইসিজি করবো, যদি ইসিজি নেগেটিভ থাকে তাহলে আমরা ট্রোপোনিন আই করবো, যদি ট্রোপোনিন আই পজিটিভ হয়, এখন আমরা উইকলি পজিটিভও পাই, স্ট্রংলি পজিটিভ হয়, যদি 1-2 থাকে তাহলে এটাকে তেমন একটা গুরুত্ব দিব না, আমরা প্রপিডেরল বা অ্যাসপিরিন খাই প্রাইমারি এটা প্রিভেন্ট করবো। আর যদি স্ট্রংলি থাকে উইথিন 6 আওয়ার্স আসলে আমরা সাধারণত অ্যাস্টিকাইনেস ইউজ করি, অথবা যদি রোগীর সামর্থ্য না থাকে এনাক্সিডেন্ট ইঞ্জেকশন ইউজ করি। আমাদের এখানে শীতকালে প্রচুর পেশেন্ট পাওয়া যায় এখানে, আর অন্য সময় সাধারণত কম পাওয়া যায়। আমি যেটা বলবো আপনাদেরকে, শীতকালে হার্ট অ্যাটাক বলে আমি আমাদের পেশেন্টকে বলি সকালে ফজরের নামাজ বাসায় পড়তে এবং এশার নামাজ বাসায় পড়তে। সকালে যদি খুব শীতের মধ্যে সে মসজিদে যে অনেক হার্ট অ্যাটাক করে ওই পেশেন্টটা বাসায় ফেরত আসতে পারে না। তো আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে আজকের প্রেজেন্টেশন এটা আমাদের ওয়ার্ডে করা হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন জেনারেশন ডাক্তার যারা, আমরা তো বুড়া হয়ে গেছি, আর 1-2 বছর পরে রিটায়ার করো, নতুন ডাক্তাররা কিন্তু রিসার্চের প্রতি কোনো আগ্রহ নাই, এমনকি তাদের চিকিৎসার ব্যাপার আগ্রহ নাই। এখানে মেডিকেল অফিসাররা কেউ ডিগ্রি করতে পারছে না। এটা বলবো যে হাসপাতাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দুর্বলতা। মেডিকেল অফিসারদের যদি টাইম মতো অফিসে আসা যাওয়া ডিউটি করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে আমরা নতুন জেনারেশনে স্পেশালাইজ ডাক্তার তৈরি করতে পারবো। আমরা পুরাতন রোগ নিয়েই এখনো করে আসছি, নতুন কোনো ডাক্তার মানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হচ্ছে না। 2-1টা ডিপার্টমেন্টে হচ্ছে, যেহেতু ডাইরেক্টর স্যারের ডিপার্টমেন্টে ওখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কঠিন, FCPS MS সমানে হচ্ছে, কিন্তু অন্য ডিপার্টমেন্টে কিন্তু তেমন একটা হচ্ছে না। শুধু আমরা চাবো প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে নতুন ডাক্তার যাতে তৈরি হয়, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, এটা আমাদের স্বার্থ। আমি ডাইরেক্টর স্যারকে অনুরোধ করবো জুনিয়র ডাক্তারদের এনকারেজ করতে রিসার্চ এবং ডিগ্রি করার জন্য, নট চাকরি করার জন্য। চাকরি হলো অন্য জিনিস। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ডক্টর পারভেজ। থ্যাংক ইউ। জুনিয়রদের উদ্দেশ্যে কিছু বলি যে আমাদের জুনিয়ররা আজকে পেশেন্টদের সঙ্গে খুব একটা কথা বলে না। আমাদের টিপিক্যাল সিমটমটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের বুঝতে হবে যে কোনটা টিপিক্যাল চেস্ট পেইন। চেস্ট পেইন যদি থাকে টিপিক্যাল, আমরা এটাকে ACS বলি, এটাকে ST এলিভেশন, তারপর আমরা ECG করি, তো ST এলিভেশন হলো। আর যেটা ST এলিভেশন হয় না ওইটাই একটু সমস্যা। এটা অনেক সময় টোপনি নাই, তো একটা সময়ের বিষয়, 6 ঘন্টা পরে রাইতে কেউ যদি 6 ঘন্টা আগে করে ফেলে তখন তো সে বুঝতে পারবে না এটাকে। আবার টোপনি নাই যদি নেগেটিভ থাকে, এটা একটা আনস্টেবল ইঞ্জিন হতে পারে। সুতরাং সিমটমটা বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট, হার্ট চেস্ট পেইন হয় কিনা এবং কি ধরনের চেস্ট পেইন, রোগীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। আর আমরা আসলে আমাদের হাতে অনেক ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন ছিল, আমরা ভাবলাম যে আমরা জার্নাল প্রেজেন্টেশনটা আমাদের প্রথম মনে হয়, আমরা বেশি করি না, তো আমরা ভাবলাম যে করি কিছু ভুল হোক, ভুলের মাধ্যমে আমরা শিখবো। স্যার এটা এই কারণে আরো কি ছিল আনতে পারতাম না, শেখার জন্য। থ্যাংক ইউ সবাই। স্যার কোনো মন্তব্য কারো স্যার কিছু? হ্যাঁ স্যার। আমি একটু একটা কথা বলি সায়েন্সের সম্বন্ধে। আমাদের মানে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর আমার যেমন আমার বংশধর রেখে যাওয়াটা আমার একটা দায়িত্ব। অনেক সময় একটা বাচ্চা জন্ম
তদ্রুপভাবে আমি কি কাজ করলাম কি না কাজ করলাম আমার এটা এভিডেন্স প্রমাণ রাখার জন্য আমি অ্যাটলিস্ট আমাকে একটা আর্টিকেল আমাকে লেখা উচিত যে আমি যে কি কাজ করলাম কি না কাজ করলাম দুনিয়াতে আমি কাজ করে কি পেলাম না পেলাম। বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার জন্য আমার দায়িত্ব, তেমনি ভাবে একটা রিসার্চ আর্টিকেল আমার লেখা আমার অবশ্যই পবিত্র দায়িত্ব মনে রাখবে সবাই রিসার্চ করবে জীবনে একটা সবই একটা আচ্ছা, next seminar will be organized by Department of Gynae and Health, Unit 1, and then after Department of ENTD, আমাদের স্যারকে দেখে আমাদের খুব ভালো লাগছে। স্যার কিছু সময় দেওয়ার জন্য রাজি হয়েছেন আমাদেরকে। We are very happy to see sir with us. Now we start আচ্ছা, আমাদের আসলে স্টাডির দুইটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিং, একটা হলো এসটি এলিভেটেড এমআইয়ের ক্ষেত্রে র্যাপিড ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। আমাদের দেখা যায় আমরা এসটি এলিভেটেড এমআই ডায়াগনোসিস করছি, আমাদের হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট দিতে 3-4 ঘন্টা সময় লেগেছে। এটা তাড়াতাড়ি বুঝতে হবে যে আমার এই পেশেন্টের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় ট্রম্বোলাইসিস করবো, নয়তো প্রাইভেট বিসিআইয়ের কাছে নিয়ে যাবো একটা। আর নন এসটি এলিভেটেড এমআই পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা খুবই সেটা হলো আমার রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন করতে হবে। এটা অনেকেই মনে থাকে না যে আমার মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার ডায়াগনোসিস, যদি সিভিয়ার থাকে তাকে অবশ্যই ফার্স্ট গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্টের প্রাইমারি বিসিআইয়ের জন্য তাকে কনভিন্স করতে হবে। এই দুইটা মেসেজ। আর স্যার নন এসটি এলিভেটেডের ক্ষেত্রে যেটা আসে ডায়াবেটিস মেলাইটাস, সেটা তো অ্যাওয়ারনেস খুবই দরকার। যেমন ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না করি ডায়াবেটিস পেশেন্টদেরই দেখা গেছে স্যার বেশি নন এসটি এলিভেটেড। থ্যাংক ইউ ফর পেশেন্ট লার্নিং। থ্যাংক ইউ স্যার। সালাম আলাইকুম।